See the question number 51. A grocer professes to sell rice at a cost price, but uses a fake weight of 870 grams for a kg weight. Find his profit percentage correct to two decimal places. So what is he saying is, you're selling it for the cost price. The meaning is, if it is, for example, 1000 grams, okay, let's say each gram cost you 1 rupee. 1000 grams you're selling him for 1000 rupees only, which costed you. But in reality, you are not giving him 1000 worth goods. You are only giving him how much worth goods? 870. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 870 is your cost, but 1000 is your selling price. Understood? Whenever you are cheating, okay, the lesser one becomes your cost value. Okay, the 1000 becomes your selling selling price. That too, if you sell it for a cost price. Understood? You are selling it for a cost price. Suppose if you sell it for 5% profit, your cost price remains the same. Your cost price is 870 only, but your selling price changes according to the condition. Okay, what is the condition here? You are selling it for the cost price. అందుకే ఎంత ఉంటుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1000 ఉంటుంది. If you sell it for suppose 5% extra, అప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటాం? 1000 plus 5%. What is 5% of 1000? 50. So instead of 1000, you will take how much? 1050. ఇక్కడ 1000 అనేది purely our assumption. 1000 is not there anywhere in the question, but it is purely our assumption. 1 kg is costing me 1000 rupees అనేది మన assumption. So whenever you get these kind of questions, simply what you do, how much is your profit? 130 divided by 870. సో మనం ఏం చేయాలి? 130ని 870తో డివైడ్ చేయాలి ఇంటూ 100. సో ఇలా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే 130 divided by 870 into 100, that is going to be your profit percentage. We know that 0 going to cancel. సో ఇక్కడ 87 వస్తుంది, ఇక్కడ 1300 వస్తుంది. అదే నేను 850కి చీట్ చేశాను అనుకోండి, ఓకే, అప్పుడు మీరు ఎలా తీసుకుంటారు? ఇఫ్ ఐ చీట్ ఫర్ 850, ఇక్కడ 85, మిగిలింది ఎంత మన ప్రాఫిట్ వచ్చేది? ఆ 150 మన ప్రాఫిట్ కదా. యూజువలీ 150, 850 you are purchasing, 1000 you are selling. So what is your profit? Your profit is 150 upon 8. సో ఇంకోసారి వస్తే ఇదంతా చేయకూడదు, డైరెక్ట్ గా ఏమేయాలి? 87, you have to divide 1300 by what? 87. ఓకే, చెప్పండి. 87 ones are 87. How much is left? 430. 87 fives are very close to 435 కదా. అంటే ఆల్మోస్ట్ 15, బట్ 15 కాదు, ఎందుకంటే 435 కదా. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు వాట్ పర్సంటేజ్? లుక్ ఎట్ ది ఆప్షన్స్. విచ్ వన్ ఈస్ క్లోజర్ వన్? 14.94. It is little bit less than what? 15. Never try for an accurate answer when there is an approximation. You understand? Okay, don't try for the accurate one. Cos square A plus cos square B, this is the formula, is equals to 1 if A plus B is equals to what? A plus B is equals to 90 degrees. ఇక్కడ A, this one is B. A plus B is equals to how many degrees there? 90 degrees. If A plus B is equals to 90 degrees, cos square A plus cos square B is equals to 1. Not only cos square A, sin square A plus sin square B is also how much? 1. Okay, that's a simple one.
Just a minute. Okay. In a circular race of 840, A and B start running in the same direction at the same time from the same point at the speeds of 6 meter per second and 12 meter per second, respectively. After how much time will they meet next? Okay. See, circular means the distance that you're going to cover is the length of track. So what is the length of track? 840. And what is the relative speed? Are they traveling in the opposite direction or in the same direction? They're traveling in the same direction. If they travel in the same direction, you must subtract 12 minus 6. So 6 అవుతుంది. 840 divided by 6. It is 140 seconds. It's a straight away and simple question. Distance by relative speed. The distance is the length of circular track. Relative speed becomes sum when they are traveling in the opposite direction. Relative speed becomes difference when they are traveling in the same direction. This is the concept of parallel curves. Let O be the center of the circle. AB and CD are the two parallel curves at the same side of the radius. So you should know parallel curves ఎలా ఉంటాయి అనేది. One thing is like this, another one is like this. What are the length of the curves? ఒకటి 10, ఇంకొకటి 24. ఎప్పుడు కానీ ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ హాఫ్. సో చెప్పండి, హాఫ్ అంటే ఏంటి? 10 లో హాఫ్ ఏంటి? చిన్నది 5. ఓకే, దెన్ వాట్ ఇస్ ద బిగ్గర్ వన్? 12. Do you remember any triplet related to 5, 12? 5, 12, 13 is the triplet. What is the triplet? 5, 12, 13. ఓకే, జస్ట్ గెస్ చేసినా కూడా మీరు రేడియస్ ఎంత తీసుకుంటారు? 13 తీసుకుంటే ఇది 12, 13 మీన్స్ వాట్ అబౌట్ 1? అదర్ సైడ్ ఈస్ ఇది 5, ఇది 13 అయితే వాట్ ఈస్ ది అదర్ సైడ్? 12. అంతేనా? సో చెప్పండి, 12 కి 5 కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 7 ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ హీస్ గివింగ్ యూ. హీస్ గివింగ్ యూ దట్ P and Q డిస్టెన్స్ ఈస్ హౌ మచ్? 7. వాడు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, మనం వెరిఫై చేసాం. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రేడియస్? 13. బట్ ఈజ్ హీ ఆస్కింగ్ రేడియస్ ఆర్ డయామీటర్? Is asking you the diameter of the circle. If radius is 13, then what is the diameter? Diameter is 26. ఆ ట్రిప్లెట్స్ చూడగానే మీరు చెప్పగలగాలి వాట్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దట్ యూర్ గోనా ఫార్మ్. The moment you see 5, 12, then you need to understand that it is 5, 12 and 13. Understood? Look at what it says. Which of the following statement is sufficient to conclude that the two triangles are congruent? Congruent అంటే ఏంటి? In all respects they are equal. అంటే వాటి సైడ్స్ సేమ్ ఉండాలి, పెరిమీటర్ సేమ్ ఉండాలి, హైట్స్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఈక్వల్. ఓకే, merely equating radius, ఓకే సారీ, ఈక్వేటింగ్ ద ఏరియాస్ కానీ బేసెస్ ఈక్వల్ అయితే కాంగ్రుయెంట్ అనం. కాంగ్రుయెంట్ అంటే ఏంటి? In all respects they are equal. The basic conditions for congruency is triple. Three sides of one triangle should be equal to three sides of another triangle, or else SAS. SAS అంటే ఏంటి? Two sides should be equal, third angle should be equal. The angle between them also should be equal. Or else you can say RHS. What is RHS? Right angle, hypotenuse, then side. ఈ మూడు basic conditions. One side and one angle of the both the triangles are equal. One side, one angle కాదు. ఎన్ని ఉండాలి? Two sides, one angle. That two corresponding angle. These two have equal sides and the same perimeter. Two equal sides and perimeter same అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రెండు ఈక్వల్ సైడ్స్, పెరిమీటర్ కూడా సేమ్ ఉందంటే థర్డ్ సైడ్ విల్ ఆల్సో బి వాట్? ఈక్వల్ అనే కదా అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ సైడ్ ఈస్ 5, అనదర్ సైడ్ ఈస్ 6. ఇందులో కూడా 5, 6. పెరిమీటర్ ఓకే, దీనిది 15 ఉంది, దీనిది కూడా 15 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి?
ఇది 11 థర్డ్ సైడ్ ఏమవుతుంది 4. ఇది 11 థర్డ్ సైడ్ ఏమవుతుంది is indirectly telling you that all the three sides are what equal. That is the first condition of congruency. Three sides are equal, then it is enough. You can say that they are congruent. So what is the answer? Answer is B. C, D చూడాల్సిన అవసరం లేదు. Even if you see C and D, these have the same area and same base. Same area, same base ఉంటే అవి కాంగ్రుయెంట్ కావు. అర్థమైందా? ఓకే, ఎందుకంటే ఏ ట్రయాంగిల్స్ అయినా సేమ్ ఏరియా సేమ్ బేస్ ఉండొచ్చు. సి, ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, సేమ్ బేస్ సేమ్ హైట్ ఉంటే చాలు, ఏరియా సేమే ఉంటుంది. ఈ ట్రయాంగిల్ కూడా సేమ్ ఏరియా సేమ్ బేస్, సేమ్ ఏరియా సేమ్ బేస్. ఈ బేస్ నుంచి ఏ ట్రయాంగిల్ గీసినా కూడా ఈ ప్యారలల్ మధ్యలో ఏమవుతుంది, అది సేమ్ ఏరియా సేమ్ బేసే ఉంటుంది. అట్లా అవి కాంగ్రుయెంటా? దే ఆర్ నాట్ కాంగ్రుయెంట్. కాంగ్రుయెంట్ అంటే ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ దే షుడ్ లుక్ సిమిలర్, సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నాట్. సేమ్ బేస్ సేమ్ హైట్ కూడా కాదు. సేమ్ బేస్ సేమ్ హైట్ ఉంటే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? ఇట్ గోస్ టు ద సెకండ్ వన్ ఓన్లీ, థర్డ్ వన్ ఓన్లీ. సేమ్ బేస్ సేమ్ హైట్ అంటే ఏరియాస్ ఆర్ ఈక్వల్, బట్ దే ఆర్ నాట్ కాంగ్రుయెంట్. ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, యా యా వాట్ ఈస్ హి ఆస్కింగ్? If in order to pass the exam, the minimum of 105 marks are needed in history. History 175 ఉంది మన దగ్గర. మనకి ఎంత కావాలి? మినిమం 105 కావాలి. 175లో 105 అని అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ చెప్పగలుగుతారా? చెప్పండి. 25 4s are 25 7s are 7 1s are 7 1s are ఇక్కడ 3 అంటే 5. వాట్ ఈస్ 5 ఇంటూ 15 ఇంటూ 4? మినిమం 60% రావాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు పర్సెంటేజ్ మార్క్స్? ఒకటికి 54, ఒకటికి 51, ఇంకొకరికి 75% వచ్చింది. ఎవరు పాస్ అయ్యారు? The one who got 75. So how many members have passed? Only one fellow passed. So this fellow passed. Understood? So 105 is what percent of 175? It is 60%. Indirectly, he is telling you that 60% is a pass mark. Fill pipe P is 21 times faster till pipe Q. Okay, ఒకటి ఏమవుతుంది 21 times faster, and Q can fill the cistern in 110 minutes. Find the time it takes to fill the cistern, okay, when both fill the pipes are open together. ఒకటి 21 times ఉందంట. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాటి ఎఫిషియన్సీ చెప్తున్నాడు. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ. క్యూ ఎఫిషియన్సీ 1 అయితే పి ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 21. అంటే ఇద్దరు ఎఫిషియన్సీ ఎంత అవుతుంది? బోత్ టుగెదర్ దేర్ ఎఫిషియన్సీ ఈస్ 22 అవుతుంది. Q alone can fill it in 110 minutes అయితే efficiency into time will always be constant. So efficiency into time ఎలా ఉండాలి? Product is always constant. 1 into 110 should be is equals to 22 into what? ఇది తెలియదు మనకు, let it be time. 22 into t అనుకోండి. 22 1s are 22 5s are. You can add the efficiency, but you cannot add the timings. Okay, Q efficiency 1 అయితే what is P's efficiency? 21. Okay, so what is the time? 5 minutes. Who obtained 79% taken together? అన్ని 100K కాబట్టి 79 మీరు ఆన్ అన్ అజంప్షన్ యావరేజ్ అనుకోండి. 79 కంటే ఇది ఎంత తక్కువ ఉంది?
14 తక్కువ ఉంది. ఇది ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 1 ఎక్కువ ఉంది. ఇది ఎంత తక్కువ ఉంది? 4 తక్కువ ఉంది. ఇది ఎంత? 79 కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 6 ఎక్కువ ఉంది. ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 11 ఎక్కువ ఉంది. లుక్ ఎట్ యాడ్ ఆల్ ద పాజిటివ్స్. ఏం చేస్తారు? యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 18. యాడ్ ఆల్ ద నెగటివ్స్. ఏమవుతుంది? 18. 18 మైనస్ 18 ఏమవుతుంది? 0. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? దాని మీనింగ్ ఏంటి? డిఫరెన్స్ ఈస్ ఓకే 0 అంటే యావరేజ్ ఈజ్ ఓకే 79 అని అర్థం. సో ఫస్ట్ గోలోనే వచ్చేసింది. ఫస్ట్ గోలో రాకుండా ఇలానే చెక్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్? సో ఆన్సర్ ఈస్ హూ? ఆన్సర్ ఈస్ తరుణ్. మీరు ఆప్షన్ నుంచి చెక్ చేసుకున్నా ఓకే. R pays 100 rupees to P with 5, 2 and 1 rupee coins. The total number of coins used for paying are 40. మనం టోటల్ ఎన్ని కాయిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం? 40 కాయిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అసలు ఏ కాయిన్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర? 5 రూపీ, 2 రూపీ, 1 రూపీ. ఇవి ఎక్స్ ఉన్నాయి, ఇవి వై ఉన్నాయి, ఇవి జెడ్ ఉన్నాయి. టోటల్ మనీ ఏమవుతుంది? టోటల్ వాల్యూ అంటాం. ఇది 5x, ఇది 2y, ఇది z. టోటల్ వాల్యూ అంటే 5x ప్లస్ 2y ప్లస్ z ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 100 రూపీస్ ఉంటే x ప్లస్ y ప్లస్ z ఎంత ఉండాలి? 40. 40 కాయిన్సే కదా. 40. Now what you can do is simply subtract. Subtract చేస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మన దగ్గర ఉన్న ఏంటి ఈక్వేషన్? 4x ప్లస్ y షుడ్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? 60. ఇక్కడ x అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ 5 రూపీ కాయిన్స్. y అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ 2 రూపీ కాయిన్స్. z అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ 1 రూపీ కాయిన్స్. అడిగేది ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ 5 రూపీ కాయిన్స్. చూడండి, y పాజిటివ్ గా రావాలి మనకి. y ఏం రావాలి? పాజిటివ్ గా రావాలి. ఎక్స్ ఎంత పెడితే y పాజిటివ్ వస్తుంది ఆప్షన్ లో నుంచి? x13 మనం తీసుకోవచ్చు. x17 తీసుకోవచ్చా? 17 4 ఎంత? 68. అక్కడికే అయిపోతుంది. 60 మైనస్ 68 ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ అయిపోతుంది. చాలా ఎక్కువ అవుతుంది కదా మనీ. సో కెన్ యూ పుట్ 17? నో. 16? నో. 18? 16 పెట్టినా ఏమవుతుంది? 16 4 64. అంటే y వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తుంది. ఎక్కడైనా మనం -2 కాయిన్స్, -3 కాయిన్స్ అంటామా? కాయిన్స్ ఆర్ ఇంటీజర్స్. అర్థమైందా? ఎప్పుడు కానీ 5 కాయిన్స్, 4 కాయిన్స్ అంటాం కానీ 4.5 కాయిన్స్ అనం. సో XYZs are what? Integers. Okay. The radii అంటే radiuses అన్నమాట. It's a plural for radius. Okay. Radii అంటే 2 radius. Of two cones are in the ratio 2:5 and their volumes are in the ratio 3:5. What is the ratio of their heights? Cone volume ఎవరైనా చెప్తారా? What is the volume of the cone? Volume of the cone is 1/3 of pi r square h. ఫస్ట్ కోన్ 1/3 పై r1 స్క్వేర్ హెచ్ అనుకోండి, h1. సెకండ్ కోన్ ఏమవుతుంది? 1/3 పై r2 స్క్వేర్ h2 is equals to volume 1 by volume 2. Right? So now you can cancel 1/3 of pi and 1/3 of pi. r1 is to r2 ఎంత ఉంది? 2/5. బట్ r1 by r2 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే 4/25 అనొచ్చు. Into h1 by h2. What is volume 1 by volume 2? 3/5 ones are 5 5s are. h1 by h2 is gonna be 5 3s are 15. 4 కిందికి వచ్చేస్తుంది. So what is the ratio between their heights? 15:4. Okay, these are easy sums only. Sixth one divisible కావాలంటే what is the rule? It should be divisible by 2 and 3. 2 తో అంటే అక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ రావాలి. 2 తో అంటే ఏం రావాలి? ఈవెన్ నెంబర్. ఆల్ ది ఆప్షన్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఓన్లీ. ఒకవేళ ఒకే ఆప్షన్ ఈవెన్ ఉంటే డైరెక్ట్ పెట్టేవాళ్ళం. What is the divisibility rule of 3? Sum of numbers should be divisible by 3. అంటే సింపుల్ గా ఎక్కడైతే 3 అవుతుందో క్యాన్సిల్ చేయండి. 3 తో డివైడ్ అయ్యేటాన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి. 9 7 and 2 కూడా ఎంత?
క్యాన్సిల్ చేయండి. 4లో ఎంత ఉంది? 3 ఉంది కదా, తీసేయండి. మిగిలింది ఎంత? 1. 1కి ఏం యాడ్ చేస్తే 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది? 1కి 2 అయినా యాడ్ చేయొచ్చు, 1కి 5 అయినా యాడ్ చేయొచ్చు, 1కి 8 అయినా యాడ్ చేయొచ్చు. ఈ మూడిట్లో ఏది యాడ్ చేసినా సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్లో అది డివిజిబుల్ బై 3 అవుతుంది. బట్ ఆ మూడిట్లో మనకు ఆన్సర్లో ఏముంది? ఒకవేళ 5 ఉంటే తీసుకుంటారా? నో. వై? బికాస్ ఒకవేళ 5 పెడితే అది ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి డివిజిబుల్ బై వాట్? 6. ఇట్ విల్ నాట్ బి డివిజిబుల్ బై 2 కదా. సో k should also be divisible by 2 and it should be there in the option. Okay. In election between two candidates, y% of the votes did not vote. అసలు y% అసలు వేయలేదు. ఓకే, ఎంత పర్సెంట్ వేశారు? 100లో నుంచి y తీసేయండి. ఎంత పర్సెంట్ వేసి ఉంటారు? 100 మైనస్ y%. 10% votes were declared invalid. Okay. So, while the valid votes were cast in favor of either of the two okay, one candidate got 59.375% of the valid votes cast and declared elected by how much? 2484 votes. If the number of people eligible to vote in that election was 16,000, then what is the value of y అని అడుగుతున్నాడు. I want you to understand. మొత్తం 16,000లో అసలు ఎంతమంది వ్యాలిడ్ గారు? y% వేయలేదు. వేసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఇది వేసిన వాళ్ళు. వేసిన వాళ్ళల్లో ఎంతమంది ఇన్వాలిడ్ ఉన్నారు? 10% ఇన్వాలిడ్ కదా. 10% ఇన్వాలిడ్ అంటే హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఆర్ వ్యాలిడ్? 90%. ఈ 90%లో ఒకడికేమో 50 కంటే ఎంత ఎక్కువ వచ్చింది? 9.375. ఇంకొకటికి ఏం రావాలి? ఆబ్వియస్లీ 50 కంటే ఎంత తక్కువ రావాలి? 9.375. ఈ 9.375 ప్లస్ 9.375 యాడ్ చేస్తే 18.75 వస్తుంది. యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 18.75. సింపుల్ రూల్ ఒకటి అర్థం చేసుకోండి. ఇఫ్ వన్ ఫెలో గెట్స్ 51, అదర్ ఫెలో గెట్స్ హౌ మచ్? 49. అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఎక్కువ వస్తే అక్కడ ఒకటి తక్కువ వస్తుంది. ఇఫ్ వన్ ఫెలో గెట్స్ 51.5, అనదర్ ఫెలో గెట్స్ 48.5. అంటే వాడు 1.5 ఎక్కువ వస్తే వీడు 1.5 తక్కువ. సో వాట్ ఈస్ ద మెజారిటీ? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? Twice of 1.5. అర్థమైందా? 1 person gets 53% of votes. What is the majority? ఇది 53 అయితే వీడు 47. డిఫరెన్స్ 6. ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీడు 53 అంటే వీడికి 3 ఎక్కువ వచ్చాయంటే ఇంకొకటికి ఏం కావాలి? 3 తక్కువ రావాలి. సో 3ని డబుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మెజారిటీ. అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ కూడా మీరు 59.375 చూడగానే మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ 9.375 డబుల్? 18.75. ఓకే, 18.75 అంటే 18 3/4. వాట్ యూ మీన్ బై 18 3/4? 75/4%. పర్సెంట్ అంటే బై 100 వస్తుందా? అంటే ఎంత? 25. 3s are 25, 4s are 3/16. ఇది మెజారిటీ. అర్థమైందా? 3/16 ఆఫ్ వాట్? 90%. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే మన మెజారిటీ ఎక్స్ ఇంటూ 90% ఇంటూ దీనిలో ఎంత వచ్చింది? 3/16, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2484. 2484. నౌ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్. క్యాన్సల్ ఇట్. ఇది 1600 ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఓకే, క్యాన్సల్ ఇట్ ఇన్ 9 టేబుల్. ఎంత వచ్చింది 9 టేబుల్లో క్యాన్సల్ చేస్తే? 9 2s are 18. 6 అంటే 9 7s. మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? 5 అంటే 9 6. 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది? 9. అంతేనా? సో x is equals to ఒక జీరో క్యాన్సిల్ చేస్తే 160 అంతే కదా. కెన్ ఐ సే x is equals to 92% ఆఫ్ 100 తోని మల్టిప్లై చేయండి, 100 తోని
డివైడ్ చేయండి. 92% ఆఫ్ వాట్? 16,000. అంటే చెప్పండి మీరే, ఇది 92% ఆఫ్ 16,000 అంటే ఇది ఎంత ఉండాలి? ఎంత పర్సెంట్ తగ్గితే 92% వస్తుంది? 8% తగ్గి ఉంటే అది 92% రావాలి. సో అంటే ఇనీషియల్ గా ఎంతమంది ఓటర్స్ డిడ్ నాట్ ఓట్? 8% ఓటర్స్ డిడ్ నాట్ ఓట్. Understood? Because we got that as 92%. So this one will be how much? 8%. An article is marked at 550 and if it is sold at a discount of 40%, then the selling price becomes 10% more than the cost price. So what is the meaning of selling price is 10% more than the cost price? The meaning is simple, it is profit. ఎప్పుడు కానీ selling price is 10% more than the cost price అంటే that 10% is nothing but what? Profit. Okay, when discount and profit are given, remember cost price is to markup price is 100 minus discount is to what? 100 plus ఇది ఫార్ములా, ఈ రేషియోలో ఉంటాయి అవి. 100 మైనస్ డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత? 40% అంటే 60%. వాట్ ఈస్ 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్? 110%. If this 110% is 550, how many times? 3 times. Therefore, what is 60? Sorry, 5 times. What is 60 into 5? 300 rupees. If 110% is 550, 60% is how many rupees? 50% is how many rupees? 300 rupees. Okay, what is the formula? The formula is MP by CP is equals to 100 plus profit by what? 100 minus discount. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టు. MP by CP equal to 100 plus profit by 100 minus discount. This is a very much repeating formula in profit and loss. What do you mean by equilateral triangle? Equilateral triangle లో all sides are equal. Sum of two sides అంటే ఏంటి? 2x is equals to 16 అయితే what is the third side? X is equals to 8 అంటే third side కూడా ఎంత? 8. So answer is what? 8. What is x square minus 9? It is x plus 3 into x minus 3 by what? X plus 3. So x plus 3 cancel చేస్తే మిగిలేది ఏంటి? X minus 3. This one is some simple questions also they'll give you. ఏమంటున్నాడు? PQR కదా, study the table and he's saying total denotes that the total candidates applied for the center and present denotes the candidate appeared. So in which year was the number of absentees the second highest అంటున్నాడు. Absent అయిన వాళ్ళు second highest, first highest కాకుండా second highest. Very quickly you tell me 45 లోకి వెళ్ళి 42 వచ్చారంటే how many of them were absent? 3. ఇక్కడ 11. ఇక్కడ 5. You understand what I'm saying here? ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 20 members are absent, 5 members are absent. Next 4, how much? 20, how much? 10. Next 11, next 12, next 8. Here 11, here 14, here 5. చెప్పండి, ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళు 2016లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓన్లీ 11 ప్లస్ 5 16 అంటే ఇక్కడ 19 ఉన్నారు. అదే నెక్స్ట్ 30 ఉన్నారు, నెక్స్ట్ 34 ఉన్నారు, ఇక్కడ 31 ఉన్నారు, ఇక్కడ 30 ఉన్నారు. సో సెకండ్ హైయెస్ట్ ఎవరున్నారు? 2019 సెకండ్ హైయెస్ట్. ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ఎక్కడున్నారు? 2018. 34 members were absent. Understood? 34 members were absent. Understood? అర్థమవుతుందా? The distance between the centers of the radius, okay, of the circle
or 22 and 10 is 37. If the point of contact of the direct common tangent to these points are M and Q, find the length of M and Q. M and Q meaning enti anante, it is the length of direct common tangent. The formula for length of direct common tangent is d square minus r1 minus r2 whole square. This is the length of direct common tangent formula. D ante enti? Distance between the centers. 37 square minus difference between 22 and 10 ఎంత? 12 square. మీకు ఎప్పుడైనా ట్రిప్లెట్ కావాలి అని అంటే యూజ్ ద ఫార్ములా 2x, ఒకటేమో x స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఉంటుంది, ఇంకోటి ఏముంటుంది x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంత పెడితే 12 వస్తుంది. మనకు 12 తోని స్టార్ట్ అయ్యే ట్రిప్లెట్ కావాలి. పుట్ x ఈక్వల్ టు వాట్? 6. ఇఫ్ ఐ పుట్ x ఈక్వల్ టు 6, ఇట్స్ గోనా బి 12. వాట్ ఈస్ 6 స్క్వేర్ మైనస్ 1? 35. వాట్ ఈస్ 6 స్క్వేర్ ప్లస్ 1? 37. చెప్పండి ఏమవుతుంది ట్రిప్లెట్? ఒకటి 37 హైపోటెనస్ అయితే టూ సైడ్స్ ఏంటివి? 12 and 35. So 37 square minus 12 square is going to be how much? 35 square. Because we know 12 square plus 35 square is going to be what? 37 square. It is related to the triplet. 37 square లో నుండి 12 square తీసేస్తే 35 square వస్తుంది. అదే 37 square లో నుండి 35 square తీసేస్తే 12 square వస్తుంది. అర్థమైందా? 12 square తీసేస్తే 35, 35 square తీసేస్తే 12. లేదు అనుకుంటే అప్లై విచ్ ఫార్ములా? Apply a square minus b square formula. What is a square minus b square? A minus b, that is 25. A plus b, that is 49. What is 25? Square root of 25 is? Square root of 49 is 7. What is 5 sevens? A square minus b square also you can apply. It's up to you. ఇంతకుముందు చెప్పా, గుర్తుందా మీకు? Sin square a plus sin square b is equals to what? 1. If a plus b equal to what? 90. అంటే ఈ sin square 30 plus sin square 60 ఎంత? 1 పెట్టుకోండి. ఓకే. sin square 45, sin square 45 ఎంత? sin square 40, sin square 50 రెండు నెగిటివ్ ఉన్నాయి అంటే -1. sin square 55 ఇది కూడా నెగిటివ్, ఇది కూడా నెగిటివే అంటే నెగిటివ్ కామన్ తీస్తే మళ్ళీ -1. ఆన్సర్ ఎంత? అన్న అయిపోయినాయి కదా, 2 +1లు 2 -1. అర్థమైందా? ఓకే. మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ 40 ఉంది, మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ 50 ఉంది. ఎలా రాస్తారు దాన్ని? మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? సైన్ స్క్వేర్ 40 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ 50. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది మొత్తానికి? -1. అలా 2 +1 ఉన్నాయి, 2 -1 ఉన్నాయి. therefore it becomes what? -1 -1. so +1 +1 -1 -1 it becomes 0. The average marks of boys and girls in an examination. Boys can వచ్చే average, girls can వచ్చే average. Boys ki 75, girls ki 80. If the average marks of all the students in the examination is 78, find out boys to girls. Okay. ఇది 75, ఇది 80, మధ్యలో 78. What is the difference? 2. What is the difference? 3. It is mixtures and allegation. Okay, ఆ మెథడ్ లో చేయాలి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిఫరెంట్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ difference, left hand side. If you know the average of the first group, average of the second group, average of the combined, if you know that, then you have to apply this. Understood? So 2:3, that's a direct one. Rajesh in his printing press got an order to print some books, out of which he completed 17 by 27 order in how much time? 17th of 27th అంటే 17 parts మీరు 34 days లో చేస్తే 27 is the total parts కదా. ఎన్ని డేస్లలో మీరు చేయగలగాలి చెప్పండి? ఏమవుతుంది? 17 2s are
27 2s 54. సో ఎన్ని డేస్ లో చేస్తారు ఎంటైర్ ఆర్డర్? 54. మిగతావి అని అడిగితే 10 into 2 ఇంకో 20 డేస్, ఇంకా ఎక్స్ట్రా అంటే 20 డేస్. కాబట్టి టోటల్ అడిగారు కాబట్టి 54. ఇది మీకు ఫార్ములా తెలిస్తే వెల్ అండ్ గుడ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ నో ద ఫార్ములా దెన్ ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఇట్ ఈస్ x+5 హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా. లేకపోయినా జీరో పెడితే చాలా మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి కాబట్టి 1 పెట్టండి. x=1 పెడితే చెప్పండి ఏమవుతుంది? 1 15 75 125. ఇది 216. కింద ఏమవుతుంది 1 పెడితే? 24. పైన ఏమవుతుంది? మైనస్ మైనస్ కట్ అవుతుంది 6, 36 రావాలి. ఇది ఏమొస్తుంది? 31. ఇది -24. ఇది 36. ఇది 26. సో ఏది వస్తుంది ఆన్సర్? సింపుల్ గా 1 పెట్టొచ్చు. ఎందుకు 1 0 ఎందుకు పెట్టలేము? 0 పెడితే ఫస్ట్ ఆప్షన్ సేమే, లాస్ట్ ఆప్షన్ సేమే, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా సేమే. 25 25 25 వస్తుంది. అలా సేమ్ ఆన్సర్స్ వచ్చేటట్టు పెట్టకూడదు. అదర్వైజ్ యూ వుడ్ పుట్ 0. అర్థమైందా? 1 ఎందుకు పెడుతున్నాము? 1 పెడితే మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, పుట్ 1 ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x. మీరు సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ ప్యూర్ ట్రిగ్నోమెట్రీ క్వశ్చన్. ట్రిగ్నోమెట్రీలో మనకు ఫార్ములాస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ స్క్వేర్ టీటా -1 అంటే టాన్ స్క్వేర్ టీటా. ఏంటది? టాన్ స్క్వేర్ టీటా. కాట్ స్క్వేర్ టీటా. 1 + కాట్ స్క్వేర్ అంటే అది కొసికెంట్ స్క్వేర్ టీటా. అంటే కాట్ టాన్ ఎప్పుడు కానీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో మిగిలింది ఏంటి? కొసికెంట్ స్క్వేర్ టీటా. ఇచ్చింది ఏంటి? కొసికెంట్ టీటా. కొసికెంట్ ఇచ్చి కొసికెంట్ స్క్వేర్ అడుగుతున్నాడు. జస్ట్ స్క్వేర్ ఇట్. 5 స్క్వేర్ ఎంత? 25. 3 స్క్వేర్ ఎంత? 9. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 25/9. సో you should know that these two are same. Eight divided 88 divided by 8 అంటే 11. 11k -9 అంతేనా? కింద 36 - 35 ఎంత? ఫస్ట్ ఇంటూ చేయాలి ఎప్పుడైనా, తెలుసు కదా. 1 + k² = ఎంత రావాలి? ఒక్కసారి ఇందులో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. పైన 2 వస్తుంది, కింద 2 వస్తుంది. అంటే k = 1 షుడ్ బి దేర్. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే మీకు ఫ్యాక్టరైజేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. నాట్ అ బిగ్ డీల్. అర్థమైంది కదా? 1 పెట్టి చూడండి, అంటే సింపుల్ కనబడుతుంది కదా. 11 - 9 1 + 1. లేకపోతే ఎలా చేస్తారు? 11k - 9 = what? k² + 1. k² - 11k + 10 = what? 0. Then after what? k² - 10k - k + 10 = 0. k = 1, 2 వస్తాయి. సగం సగం కట్ చేద్దాం. First try to understand the question, then we'll try to do it. These questions are a little bit, and e question koncham I think a difficult one. If someone secured all the highest scores that have been obtained by some student or the others in 6 subjects given the table above, what would be the exact overall percentage score obtained by that student? ఏమంటున్నాడంటే మీనింగ్ చెప్తాను ఫస్ట్. If one fellow got the highest score in all of them, suppose, మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, మ్యాథ్స్లో ఎవరికి హైయెస్ట్ వచ్చింది? మ్యాథ్స్లో హైయెస్ట్ ఎంత? దీనిలో చూడండి, ఈ లైన్ మొత్తంలో హైయెస్ట్ ఏంటి? 100%. వాట్ ఈస్ 100% ఆఫ్ 150? 150 కదా. మ్యాథ్స్లో హైయెస్ట్ 150. వాట్ ఈస్ కెమిస్ట్రీలో హైయెస్ట్? 80 అయినా హైయెస్ట్? 80% ఆఫ్ 130. 13 8 108.
13 8 104. సారీ, అర్థమైందా మీకు? ఓకే, టేక్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. టెల్ మీ ఫిజిక్స్ లో హైయెస్ట్ కనబడుతుందా? వాట్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఇన్ ఫిజిక్స్? 90. 9 12s are 108. జాగ్రఫీలో హైయెస్ట్ 95% ఆఫ్ 100 ఈస్ 100 సింపులే కదా, 95. హిస్టరీలో హైయెస్ట్ 90. కంప్యూటర్లో హైయెస్ట్ కూడా 90. ఈ రెండు కలిపితే 100. 100లో 90% అంటే 90 కదా. దీనిలో 90, దీనిలో 90. ఎనీవే ఈ రెండు కలిపిన 100లో 90%. 100లో 90% ఇస్ వాట్? 90. అండ్ టోటల్ మొత్తం మార్క్స్ ఎన్ని చూడండి, ఇది 150 130 120, ఇది ఒక 400 500 600. అంటే మీకు మొత్తం ఎన్ని మార్క్స్ కి? 600 మార్క్స్ కి. ఆ హైయెస్ట్ వచ్చిన స్టూడెంట్ కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి చెప్పండి? ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? సమ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ 7 4 9 5 547 వచ్చాయి. అర్థమైందా? ఎంత వచ్చాయి? 547 ఇంటూ 100. ఇలానే కదా మనం వేసుకునేది. 0 0 కట్ చేయండి. 91. మిగిలింది ఎంత? 91 అయితే 1/6%. సో దట్ ఫెలో గాట్ 91 1/6%. ఎంత? 91 1/6%. ఇంకా ఈజీగా కూడా చూడొచ్చు కానీ, బట్ దట్ మెథడ్ యూ షుడ్ నో. సో ఐ డోంట్ వాంట్ కాంప్లికేట్ ఇట్. సో లెట్ ఇట్ బి లైక్ దిస్. ఆన్సర్లు మరీ దగ్గర ఉన్నాయా, కొంచెం కొంచెం దూరం ఉన్నాయా? మరీ దగ్గర అంటే డిఫరెన్స్ ఈస్ 10లో. కొంచెం దూరం అంటే 100లో 1000లో దూరం ఉంటే అది దూరం. ఆన్సర్స్ ఆర్ దే వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్? వెరీ క్లోజా? వెరీ క్లోజ్ ఏం కాదు. ఇది ఒకటి 5,61,000 అయితే ఇంకొకటి ఎంత? 5,64,000. ఇంకొకటి 5,58,000. ఇంకొకటి 5,56,000. సో 2,000 డిఫరెన్స్ ఉన్నాయా? చెప్పేది అర్థమవుతుందా? 2,000 డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు 110ల గురించి పట్టించుకోవద్దు ఎప్పుడైనా. ఓకే. మోహన్ బారోస్ సమ్ ఆఫ్ 4,22,092 రూపీస్. ఇది ఓన్లీ మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇట్లా ఇస్తారు. At a rate of 20% per annum simple interest, at the end of the first year, he repays ఎంత? 21,679 towards return of the principal amount borrowed. Mohan clears all the pending dues at the end of the second year. Okay, including the interest payment that occurred during the first year and first year also. How much does he pay at the end of the second year? మనం తీసుకుంది ఎంత? 4,22,092 రూపీస్. 20% ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇది 0 0నే అనుకోండి. మీరు 0 0 అనుకోండి. ఓకే, ఈ లాస్ట్ 0 0 అనుకుంటే 4,22,000లో 10% ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా ఎంత? 42,200. అంతేనా కదా? 10% 42,200 అయితే 20% ఎంత? డబుల్ చేయండి 42,200ని. ఎంత? 84,400. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ 84,400 ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్. మనం ఇది తీసుకుంటే దీనిలోకి వెళ్ళి మనం ఎంత రీపే చేసాం? 21,679 రీపే చేసాం అనుకోండి. 700 అనుకోండి. ఇది తీసేస్తే 300. అంటే ఎంత రీపే చేసాం? ఇంకెంత ఉంది? 4 lakh. 4 lakhే తీసుకుందాం. పెద్ద 400 పెద్ద చేంజ్ ఏం రాదు మనకు. 4 lakh అనుకోండి. ఓకే, 4,04,00,000 అనుకోండి, లేదా 4 lakh అయినా అనుకోండి. 400 కాబట్టి ఎందుకు 400 తీయడం? సరే, అంతేనా? 4,04,00,000. దీనిపైన 20% ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇది చూడండి, ఇది 10%. 40,040. సో ఎంత వస్తుంది ఎక్స్ట్రా? 80,000. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది మనం పే చేయాల్సింది? 80,404. 84,400 కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఎంత పే చేస్తే డ్యూ క్లియర్ అవుతుంది? సింపుల్గా యాడ్ చేయండి. ఇది 80, ఇది 8, ఇది 4, ఇది 6, ఇది 5. 56,000 ఎంత? 400. ఓకే సారీ, 5,64,000
ఏంటంటే దీని క్లోజ్ ఏది ఉంది? 5,64,000 చూడండి, 64 ఇక్కడ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ బి. ఇంకా అక్యురేట్ గా చేస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది అంతే. మనకు అక్యురసీ కాదు కావాల్సింది, ఆన్సర్. అర్థమైందా? మేక్ ఇట్ 0, 0. మీకు 0, 0 పెట్టుకుంటే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాదు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈజ్ 5,64,880. A లిటిల్ బిట్ మోర్, ఎందుకంటే మనం కట్ డౌన్, పెంచలేదు, తగ్గించాం. ఓకే, యా, దట్స్ ఇట్.